وانا داخل عند خدامات ليش؟ قسم بالله والله انك كاتبه قسم بالله والله ما عليك، ممكن انا بجاوب باحترام. الحين انت انت الحين دخلت عندي انا خدامه صح ولا لا؟ يعني نحن في البث صح؟ ايه هي مسودة الوي ما تعرف تشتغل، ما تعرف تنظف، ما تعرف تطبخ، ترى انتي بخدامه. حتى ندوي ما تعرف تسوي، انا عارف. ما شاي نفس الناس ما تعرف تسوي، انا عارف خدامه تسوي لها. انا اقول لك حتى يوم ريلك يقول لك انا في خاطري باكل من ايدك، ترى تقولين انا بسوي لك، تدخلي المطبخ تقولين قصي سوي حركي، اخرتها تقول له انا سويت تقص على ريلها. انت تتكلمين عندنا نحن عن الخدامه. انا اتفق الصراحه. هي تتكلم عن الخدامه تونا داخله عن الخدامه، انا احسن منك قراطه. بعد صح ولا والله العظيم قسم بالله انك كاتبه اخيك صدق. اوف جيت تقول لك اخيك. يعني الحين انت يعني الحين من باب الزعل ولا من باب المستانس تقول لي اخيك؟ والله العظيم قسم بالله والله العظيم اني كاتبه الكلام قسم بالله والله. عادي هي مو يعني هاي انا هاي اللي كتبتها وانا داخل عند خدامات والله هي كاتبه. طيب احنا زين نحن خدامات زين، هي ليش دخلت زين اليوم بتطلع الخدامه؟ بعد انت ليش داخله بعد ليش داخله هني؟ يوم اني انا اطلع من البيت هذا ادخلي يا المستوى الفوق انت بروش خدامه. هي بروح خدامه زين، خدامه ريله لو عنده ريل بعد لو لسه احنا كان شويه كان واحد خدها والله قسم بالله كلامك صح 100%. خلاص انا خدامه، انا قلنا انفيني وانا خدامه، انت شكو زين. ايه والله انت شو خصك؟ ليش رازف ويج؟ لانك انت انا استويت خدامه لانك انت ما تعرفين تشتغلي. والله قسم بالله يغارون منك. انا مسكينه بعد افكر في الناس، يوم اني اشوف الناس ما يعرفون يطبخون ما يعرفون ينظفون، انا استويت خدامه عصب خاطرك. والله يا ريت لو تعرفين تسوين شيء في حياتك، وعصب انا بعد ما استوي خدامه. اوف خدامه ولا او انا كنت او انا من زينها. ايه انا احسن منك. اقول لك اسمعي انا باطي احلى من ويك، تسمعين؟ باطي هذا احلى من ويك. انت ويك جنة بطن غطو كله حبوب، يلي تغسلين ويك بالمرق. تعالي عندي اكتبي، تعالي هني اكتبي، تعالي اقول تعالي بسرعه. ما ارضى عليها، هاي انسانه طيبه والله محترمه. يبا كان انسانه ما البس حجاب، قصبي تلبسني شو؟ تقول لبس برقع جربي. لا صراحه لا. زين لو لبستي شو فيها؟ ما فيها شيء وربي ان شاء الله ويهديني والبس، لكن هي ما تخليني البس. هي من وصل عشان انا تخليني البس؟ خلي هي تلبس اول شيء. يمكن هي ما بتلبس شيء او انها تبى تنسى الناس يلبسون. هاللي لا في الشاشه يسوون نفسهم محترمين ورا الشاشه، وانا اضربها ورا الشاشه. بلاوي الدنيا فوق راسهم. ولا هني في الشاشه بسم الله لا تقولين لا تسوين ندري ترى الدنيا شي. والله انا انسانه شوف ما البس حجاب، لكن انا انسانه قلبي ابيض. في وحده والله كاتبه قسم بالله كاتبه او انا شعرك محروق استشوار. محروق راسك. والله هي كذبت والله. محروق راسك، شيكي على راسك. ترى انا جالسه اشم شيء من نص ساعه. شكل راسك يخترق. هاي بعد هاي قلب برتقالي تعرف شو تقول؟ لا برتقالي هاي انسانه ما احترمها ما بتقول شيء. لا كي كاتبه عزيز عايش كاتبه خلا قالت وانا خلا تسوي استشوار. شكرا على النصيحه. شكرا. هي تنصحك عادي. نصيحه. منو قال لهم انا اصير بقبل نصيحتهم؟ نصيحه وجه المربعين هذولا. منو انا اقبل؟ وين مربعين؟ انا اقبل نصيحه منهم؟ ليش؟ لا مستحيل.
إلى أنا أقبل نصيحتهم هم هذا والله العظيم قسم بالله والله الوحده كانت إثيوبية يعني شو تتوقعين يعني يتكلم عربي يعني نفسك مثلا؟ ما أتكلم ما أقدر ما أقدر. أنت حتعصبين عليهم ولا علي أنا؟ لا أعصب عليها هذه مسودة الوي. عليها علي منو؟ ملقوفة واحدة. أدريب إنها ملقوفة أنا عارفة قسم بالله أنا حاس فيك أصلا. والله يعني كيف أكيد لازم بنلقى. أو إنه فصلت علينا وأبوي. كيف قولي إن أحمدي ربك أنا جالسة أتكلم شو ولا روحي بالملاس مالك. لا ما ملاس طلع حق الناس اللي موجودين عندي ما يستوي طلع حق جيران. لا شو طلعتي شو هذا مرطب. ايوه بنرطب. والله او اني مرطب يا اخي والله يا اخي. ايه عن المسخره بس خلاص. شو فيكم؟ خليهم يتمسكروا زي الناس داشين عشان يتمسكروا عيال عشان شو عشان يصلون. خليهم. يا اخي والله. او انا جالس يصلون عين. بس والله انه حلو القطه. يا اخي ضحكت صح. شو يقولون خبرني خلنا انا بعد اضحك وياكم شو؟ نو والله ما حد قال شيء. لا يعني هسه انا بعد اسولف وياكم اضحك معكم عادي ترى عادي. في واحد كاتب انه شعر اندومي. شو قصدك عن شعر اندومي؟ هي نفس الشعر لا نفس لاحيتك يا لاحية. يا شو؟ نفس لاحيتها. انا ادري نفس لاحيتها. يصير اكتبي له هناك عشان نعرف. اوي يا بوضي شو تحري شو انا حبيبك قاعد تقولي لي هالكلام؟ يا حبيبي حشم كلامك. شو هالكلام بعد؟ انا استاذن طلعت شو؟ وحده تحبك يا حبيبي منو انت؟ يا حبيبي منو انت؟ قاعد تقولي هالكلام. خليني ناقص. انا تابعة منصور بس مسوي لي بلوك. اريد يمكن انت قلبتي عليه يمكن تنمرتي تستاهلين حبيبتي يعطيش بلوك تستاهلين لو انت. الله يحفظك الله يحفظك والله. والله ما حد قلنا انا بعطيك بلوك لو تغلطين بعطيك فلوس يا بعتك. منو هاي منو شو منو هاي منو هذه؟ هذه بعد اسمها مريم. منو مريم؟ شو وين عندي تدخل؟ هني موجودة ولا انت ما مسوي بلوك؟ يا اخي قسم بالله هذيلا ما تقدر تيجي هناك انت مسويت لها بلوك. اكيد قايله شيء اكيد يعني. انا حد يقول لي شيء يعني يوم حد يحترمني ما اسوي له بلوك بس لكن هي واحد يقل ادب اكيد برشه بلوك. جالسة تقول لا ما سويت شيء ولا ما تمسكر منصور. خلي حد يدخل هني يشوف التعليقات ولا ما تمسكر صدق يعني. جي تلفون الثاني لحظة. لحظة بيب تلفون الثاني لحظة. ابدا الجولة. ساي اها يزبلوا اها اوه وراريو ملا اراريو ملا وي يز صبر سكا شو فيكم اليوم ولا شو فيكم انتم شو فيكم؟ اكتبوا قولوا شو اخبارك علومك شو صحتك وكبسوا لي خلني ب2000 ونحكم منصور. شو فيكم لا يكون تعبانين مطلقين انتم كلكم حزينين. شو فيكم هنا نقل كلموني في التعليق قولوا شو اخبارك قولوا شو صحتك شو الدنيا تقولوا لي شو فيكم كلكم مبرطمين اليوم.
جلسات وياه هلا امي قاعده تشوفك والله قسم بالله دخلت الغرفه. قول والله قسم بالله والله قاعد تتابعك. بس انا ما قلت شيء غلط بس انا اسفه زين انا قلت شيء غلط يعني يمكن انا ما قلت شيء غلط والله. امي تضحك دخلت قلت شو تسوين؟ قاعد طالع بث تبث منو؟ قاعد بث هاي الحرمه. قول والله قسم بالله والله العظيم. يا اخي الله يطول عمرها والله انه يشرفني. امين والله العظيم قاعد خلاص الحين ما اقدر اطول لساني بعد. انا كنت جالسه كنت شو اسمه اغني. الحين انشي من ኢትዮጵያ አይደለሽ ምን በእንግሊዝኛ ምን ያስጮሻል አስባለሽ ዋይ ዩ ሻውት ዋይ ምን አገባሽ ደኸልሽ ምን አገባሽ ብጮህ ባልጮህ ምን አገባሽ ደኸልሽ ያኒ ዳትስ ኖት ዩር ቢዝነስ ኦኬ እንግሊዝኛ ማናርፍ መስሮሽ ነው እናርፍ ፎቅ ከላይ እናውቃለን ሸው አደ መስካራ ወላ انجليزي الحين ساعات صايا تكتبين عندي انا انجليزي فايقه انا حق الانجليزي جيبوا ورد جيبوا 3 ورد لو سمعتوا جيبوا ورد يا ሴትዮን ውሽማ ይመስላል እግዚኦ አቤት ሐሜት لو سمحتوا يبوا وردتين شكرا ولا شكرا باقي وردتين እናንተ ሁለት አበባ አምጡ كف عربي كف أوروبي كف أفريقي تبين شو أي كف فيهم تبين ترى في تكافيك وايد أي كف فيهم تبين هاي كف فيهم ما شاء الله عليك قوي خلي أنا بخبر رجال أسرع. وين حساب هاي أقول لك منصور مزيون واحدة تقول لك يا أخي اصبر زين طب مزيون وين الكلام هذا لحظة وين شو قاعد ادور انا ما حصل. شو تدور زين انا بقول لك شو تدور. انت تقول كلام منو هاي مريم شو السبب مش فاهم. هذا قابل مريم اكتبي هسه عشان يشوفك زين ما بيطلع لك التعليق الحين ترى وايد يكتبون ما شاء الله اللي عندي تك وايد يكتبون كفو من كتاب زيدوا تكبيس تكتبون وي سيري هناك اكتبي ولا الحين هالكلام انا ما بوصل قسم بالله يعني انتوا قلتوا እዚህ ገብቶ እኮ እያየን ያለው እሱ ما اعرف والله الحساب الاولى ما اعرفه. في واحدة اسمها مريم بس الحين يمكن استهت يوم ان انت دخلت تشوف وقفة مريم انتي موجودة؟ والله ما اعرفها. انت ثيوبي؟ ايه ثيوبي. استغفر الله جمراجو مريم شو السالفة ليش؟ اوي كبسوا تكبيس شباب نشوف كنا يا اخواني ايش التيم كبسوا سبسب يلا نبى نفوز يا اخي نبى نفوز يلا يا اخي حد يسوي شيء يا اخوان حد يسوي شيء. شو السالفة ليش تبثي انا؟ اوكي اذا قوموا كبسوا بسرعة على التكبيس كبسوا. والله يا ريكود ሰላም እንዴት ናችሁ ውዶቼ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሉሉ ኩራታችን እያላችሁ ጻፉ። እግዚአብሔርን እንዴት እንደምወዳት ላይቭ ገብታ ማለት ነው ልካቸውን የምትነግራቸው
እንዴት ደስ እንደምታሰኘኝ ልነግራችሁ አልችልም። በእውነት እኔ ላይቭ ስትገባ ብዙ ጊዜ እከታተላታለሁ። እንዴት እንደምትነግራቸው ማርያምን እንዴት እንደምትነግራቸው ለአረቦቹ በቃ በስመ አብ የምትፈራ እንዴት ነው እንድትፈራቸው ይፈልጋሉ። በኮሜንት እኮ ነው ኮሜንት ሲጽፉላት የምትመልስላቸው መልስ በጣም ነው የሚያስደስተኝ እግዚአብሔርን። እና ውዶቼ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ሉሉን እማታውቋት ካላችሁ በቲክታክ ሉሉ ብላችሁ ብትገቡ ታገኟታላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ልጅ ናት። እኔ በጣም ነው የምወዳት። ያው ብዙ ጊዜ ሀረቦች በጣም ነው የሚናደዱባት፣ በጣም ነው የሚቀኑባት እግዚአብሔርን። አብዛኞቹ ለምን እንደሆነ አላውቅም ከስር እየገቡ የሚጽፉት እንዳለ በብዛት ሀረቦች ናቸውና አንዳንዶቹ በጣም ነው የሚወዷት። ጊፍት ይሰጧታል ምናምን፣ ገስት ገብተው ያወሯታል። በቃ ገስት የገቡትን ራሱ እንዴት ነው ሰራተኛ አለሽ? እስኪ አቅርቢያት። አንቺ ጥሩ ነሽ ለሰራተኛ ወይስ ጥሩ አይደለሽም? እስኪ ሰራተኛዋን አቅርቢያት ትልና እግዚአብሔርን ታወራለች በአማርኛ ማለት ነው። በአማርኛ ለምንድን ነው የምታወሩት? እኔን እንድሰማ በሀረብኛ አውሪ ይሏታል አብዛኞቹ ሀረቦች ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያዊ ነን፣ መግባቢያ ቋንቋ አለን፣ ችግር የለውም። እኔ እንዴት ነው ስራ እንዴት ነው ማዳምሽ ጥሩ ናት ወይ እያልኳት ነው ብላ በሀረብኛ ትነግራቸዋለች ማለት ነው። እና እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ጌም የምትጫወተው ከሀረቦች ጋር ነው። አብሶ ከዚህ ጋር መንሱር ከሚባለው ጋር እግዚአብሔርን እንዴት እንደምወዳቸው ሳቃቸው ምናምን። እሷ ጋር ሉሉ ጋር ኮሜንት ሲጻፍ ማን ስሙ ትነግረዋለች ማለት ነው። እሱ ጋር ስለ ሉሉ ኮሜንት ሲጻፍ ይነግራታል። እና በጣም ነው ዘና የሚያደርጉኝ፣ ዘና ነው የሚያደርጉኝ እኔ እና ማሮቼ ምን ልላችሁ ነበረ? ሰምታችኋላ? ኢንዶሚን እንኳን መስራት እኮ አይችሉም። እግዚአብሔርን ሀረቦች አብሶ አንዳንዶቹ ኢንዶሚን መስራት አይችሉም። በቃ ዝም ብሎ ጭምር ባሎቻቸው እንኳን ትክክል እኮ ናት ሉሉ። በነገራችን ላይ ማሮቼ ጉንፋን ይዞኛል፣ ድምፄ ትክክል አይደለም። እና ባሎቻቸው ማለት ነው እንዴት ነው ምግብ ስሪልኝ ወይ ሚስቶቻቸውን ሲጠይቁ የሚያዙት ሰራተኛ ነው። እውነት ሰራተኛ የሰራውን ሰራም ብለው ይወስዳሉ። እውነቷን እኮ ነው ሉሉ፣ እውነቷን ነው። እና እንዴት ወይኔ እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚናደዱ እንዴት ነው ሰው በኮሜንት የሚገኝ ቢሆን እውነት ኮሜንት የሚወረወር ቢሆን አስባችሁታል? እንዴት እርር እንደምታረጋቸው አለባበሷ በቃ ሁሉ ነገሯ ጽድት ጥርት ያለች ሉሉዬ የኛ መከታ እንዴት እንደምወዳት እግዚአብሔርን እንዴት እንደምወዳት። ልብሶቿ ሲያማምሩ ልክ እንደ አረቦቹ ነው የምትለብሰው እንደምታዩት። ወይኔ እንዴት እንደሚያምር ጽድት ጥርት ያለች ምርጥ ኢትዮጵያዊ እግዚአብሔርን እና ውዶቼ በዚህ ሰሞን ያው ሳኡዲ ላይ የሆነ ወንድማችን አሰሪውን ታውቃላችሁ፣ የአሰሪው ህይወት አልፏል እና እሱን ወንድማችን በዚያው አጋጣሚ ያው ሁላችንም ድምጽ ነው ልጁ ቪዲዮ ሰርቷል፣ የመን ሆኖ ቪዲዮ ሰርቷል ይባላል። እኔ አላየሁም እውነት ለመናገር እና ጓደኛዬ ስትነግረኝ እንዴት ነው የሰውየው ህይወት ያለፈው የ7 ወር ደሞዝ ስላለው ነው። አስቡት፣ እዛ በረሃ እየተቃጠሉ የሳኡዲን በረሃ ታቁታላችሁ። ሀሩር በጋይል ክረምታይል በጣም በቃ ከባድ ነው። የሳኡዲ ገጠር ማለት ነው። የሳኡዲ በረሃ በጣም አስቸጋሪ ነው። እባብ አለ፣ ጊንጥ አለ፣ በቃ የተለያየ በቃ ነገር አለ። ታውቃላችሁ፣ ዱር ላይ ነው የሚተኙት የሚያድሩት።
በቃ የሆነ ጎጆ ነገር ሰርተው እዛው ነው በቃ። እና ወንድሞቻችን በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ እግዚአብሔርን በእግራቸው እየተንከራተቱ ያን ሁላ መንገድ ውጣ ውረድ አሳልፈው ሳኡዲ ከገቡ በኋላ ደግሞ አስቡት ያለውን ችግር። ሳኡዲ ያላችሁ ታውቁታላችሁ። ያንን ሁሉ ችግር አልፈው በበረሃ እየተንከራተቱ ከግመልና ከበግ ከፍየል ጋር የሰሩበትን ደሞዝ መከልከል ፌር አይደለም፣ ጥሩ አይደለም። በእውነት ግፍ ነው። እና ምንድነው ልጁ ተይዟል እየተባለ ነው፣ አልተያዘም እየተባለ ነው። እና በጣም ነው ግራ የሚያጋባው እውነት ለመናገር እውነት እዛ በረሃ ላይ ተቃጥሎ ገንዘብ አልሰጥም ማለት አስባችሁታል? አስቡት ዝም ብላችሁ የ7 ወር ደሞዝ እውነት ከሆነ ማለት ነው። የ7 ወር ደሞዝ እርግጠኛ ነኝ ወይ 1300 ወይ 1200 ነው ደሞዙ። እዛ በፀሐይ እየተቃጠለ ያን ሁላ ግመል እየገፋ የ7 ወር ደሞዝ አልሰጥህም ሲለው አስቡት፣ ጉልበቱ፣ ድካሙ፣ ንዴቱ። እውነት አንዳንዴ በጣም ከባድ ነው። ለመፍረድም በጣም ችግር ነው። አስቡት፣ እንዳይከስ ወደ ህግ ቦታ እንዳይሄድ ህጋዊ አይደለም። ህገ ወጦች ናቸው አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን፣ ህገ ወጦች ናቸው። መክሰስ አይችልም። አሁን ዱባይ ቢሆን ዱባይ አሁን ህጋዊም የሆነ ህጋዊም ያልሆነ ማለት ችግር ከተፈጠረ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ማመልከት ይችላሉ ማለት ነው። ይቻላል። ከዛ ህጋዊ እንኳን ባይሆን ይሄ ጉዳዩ ካለቀ በኋላ ወደ ሀገር መሄድ ይችላሉ በሰላም ማለት ነው። ሳኡዲ ግን እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። አስባችሁታል? አንድ ሀረብ ህይወቱ ስላለፈ መላው ሀረብ ነው እንትን ያለው የተነሳው። እውነት ቪዲዮውን እንዳለ እየተቀባበሉ ያሉት መላ ሀረቦች ናቸው። የኛ ኢትዮጵያውያኖች ግን በቀን ስንት ሰው ነው ስንት ወንድሞቻችን ናቸው ድንበር ላይም ሳኡዲም ከገቡ በኋላ በረሃ ላይ ማዳም ቤት ህይወታቸው የሚያልፈው። ለነሱ ማንም ድምጽ የሚሆን የለም። ኤምባሲውም ታውቃላችሁ እንደው ከስንት አንድ ወይ ሁለት ጥሩ ነገር ከሰራ ሶሻል ሚዲያው ይጥለቀለቃል። እውነት ሶሻል ሚዲያው ነው የሚጥለቀለቀው። እንደዚህ ብር አስመለስን፣ እንደዚህ አሰሪዎቿ እንደዚህ አድርገዋት ከዛ አስወጣናት ምናምን ብለው ማለት ነው። ስልክ ሲደወልላቸው አያነሱም። መልእክት ሲጻፍላቸው አይተው ነው ዝም የሚሉት። ስልክ አንስተው የሚስቁ አሉ። ኤምባሲ ውስጥ እኮ ነው እግዚአብሔርን። በቅርቡ ሳኡዲ የሆነች ጓደኛዬ ህጋዊ ናት እና ደላላው በእውነት ወደ 20 ይሆናሉ። እንደውም ቪዲዮ አለኝ ቴሌግራም ላይ፣ እዚህ ላይ መጫን ስለማይቻል ነው እንጂ አሳያችሁ ነበረ። በቪዲዮ ቀርጻ ልካልኝ በጣም በቃ ጉድ ተአምር ተአምር ተአምር። እውነት መፈጠ በቃ የሰው ልጅ መሆን በራሱ በቃ እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ያን ሁሉ ነገር ተቋቁመው እውነት ይቅርታ ማሮችን እና ምን ልላችሁ ነው፣ እንደዛ ችግር ውስጥ ሆኖ ችግር ላይ ነን በሶሻል ሚዲያ ድምጽ ሁኝን ብላ ቪዲዮ ላከችልኝ። ከዛ ሳኡዲ ላሉ ልጆች ጓደኞቼ ተናግረን በቃ በቲክታክ ለቀኩትኝ እኔም። ከዛ እነ መሲ ብርጅስቶን ሁላ ምናምን በጣም ብዙ ልጆች አዩት። ከዛ የሳኡዲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሲደወልላቸው አንስተው ማሽካካት መሳቅ፣ ካነሱም ይስቃሉ። ደጋግመን ስንደውልም ካነሱ ምናልባት አይሰማም ብለው ይዘጋሉ፣ ያለበለዚያ አያነሱም። ይሄ እየሆነ እያለ እንዴት ነው አንድ ሰው ደሞዜን አሰሬ አልሰጠኝም ብሎ ኤምባሲ ሊሄድ የሚችለው? ህጋዊ አይደለም። ብሩን ተቀምቷል፣ ጉልበቱ ደክሟል። አስቡት። በቃ አንዳንዴ አይጣል ነው እውነት። በጣም ከባድ ነው። እኔ አሁን ለመወሰን በጣም ነው የተቸገርኩት። እንዴት ብዬ ልፍረድበት? ወይም ደግሞ እኮ
አሁን በእኛ በሀበሻው ነው አይደለ የተሳበበው። ምናልባት እኮ አሰሪው ታግሎት እኮ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ራሱን ለማትረፍ ታውቃላችሁ መቼስ የእነሱን ጭካኔ። እውነት ለመናገር ይሄን ያክል አመት አብሮኝ ቆይተዋል፣ ይሄን ያክል አመት እቤት ሰርታለች ብለው አያስቡ፣ ጭራሽ አያስቡ፣ ጭራሽ። ምናልባት በዛ በሚታገልበት ሰዓት በቃ ከአቅሙ በላይ ሲሆንበት ነው እንጂ ወዶ አይደለም መቼስ። እና በተቻላቸው አቅም እህቶቼ፣ ወንድሞቼ በቃ በወር ካለፈ 2 ወር፣ ከ2 ወር ካለፈ በቃ ያላችሁ አማራጭ ትቶ መውጣት ነው በቃ። ለምን ራሳችሁን ችግር ውስጥ ትከታላችሁ? አሁን ይሄ ልጅ አምልጧል ይባላል፣ አይ አላመለጠም ይባላል። አምልጦም ከሆነ እሰየው እንኳን አመለጠ። ግን በሱ ምክንያት ዋጋ የከፈሉ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። ለምሳሌ ጓደኞቹ ተይዘዋል አሉ። 2 ናቸው 3 ጓደኞቹ ተይዘዋል፣ ከሱ ጋር የሚሰሩ የነበሩ። አስቡት፣ ወደ 30 ምናምን ልጆች ተይዘዋል። ዝም ብሎ በቃ ዝም ብሎ ያው በየመንገዱ ስለሚፈትሹ ህጋዊ ያልሆኑ የሆኑትም የተያዙ በጣም ብዙ ናቸው። እንግዲህ በአንድ ሰው ምክንያት ማለት ነው። አስቡት፣ ስንት ነገር አስበው አቅደው ነው የወጡት። ግን ሳያስቡት እንደው ሳይዘጋጁ እንኳን እውነት መያዝ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። እና ትዕግስት ይኖራችሁ ወንድሞች እህቶችም እንደዛው። ትዕግስት ጥሩ ነው። እግዚአብሔርን ትዕግስት መታገስን የመሰለ ነገር የለም። በቃ ከልክ ሲያልፍ በእርግጥ በጣም ከባድ ነው። ሁላችንም እኔ እንጃ እኔም ደርሶብኝ ያውቃል። ግን በቃ ምናልባት ያችን ቀን ታግሰን ብናልፋት የተሻለ ነገር ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ አሁን ቲክታኩ ደስ ይላል በእውነት። የሆነ ነገር ሲፈጠር በቃ ሰው ቶሎ ነው የሚተባበረው፣ ሸር ይደረጋል ምናምን። እና ወጥቶ እኮ በቃ እንደዚህ ደሞዜን ከለከለኝ እና ባካችሁ ምናምን ቢል የሆነ መፍትሄ ሊገኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይሄን የምለው ያለፈው አልፏል፣ ያለፈው አለፈ። ከዚህ በኋላ ላለው ወንድሞቼ እባካችሁ በረሃ ላይ ያላችሁ ተጠንቀቁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። እውነት አሁን ይሄ ልጅ አምልጦ ከሆነ የምሰየው፣ ግን ለሌላ ልጆች ችግር ነው የሆነው። ተይዞም ከሆነ ለራሱም ችግር ነው የፈጠረው፣ ለሌሎቹም እንደዛው። እና ብትጠነቀቁ ጥሩ ነው በእውነት። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አብሶ በበረሃ የምትንከራተቱ ማርያምን፣ እኔ እዚህ ዱባይ ነው የምኖረው እና ብዙ ጊዜ ፉጀራ እንሄዳለን። ታውቁታላችሁ? ፉጀራ ማለት የዱባይ ገጠር ማለት ነው። በቃ መጨረሻ ገጠር አለ እና ቢያንስ በወር በቃ ጁማ ማለት ይቻላል እውነት በወር 3 ጊዜ ወይ 4 ጊዜ እንሄዳለን። ፉጀራ ማለት ነው። አሁን አሪፍ ነው ምልብ ቀዝቃዛ ነገር ነው ምናምን። ከሳውዲ እጥፍ ይሻላል ዱባይ ማለት ነው። ከበረሃው ልላችሁ ፈልጌ ነው በእውነት። ቢያንስ የሆነ የተወሰነ አረንጓዴ ነገር አለ ዱባይ ላይ እና ደግሞ ወደ ፉጀራ አየሩን ትንሽ በቃ ይሻላል። ከሳውዲ ይሻላል ነው እንጂ ጥሩ ነው እያልኩኝ አይደለም። በጣም ይሞቃል። ግን በዛን ሰዓት የማያቸው ግመል የሚጠብቁ ወንድሞች አሉ፣ ኢትዮጵያውያኖች አሉ፣ ሱዳኔዎች አሉ፣ ሌላም ዜጎች አሉ። ግን በብዛት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኢትዮጵያውያንና ሱዳኔዎች በእውነት በቃ እዛ ክልተው በቃ አመድ መስለው እውነት በቃ ፊታቸው ግርጥት ብሎ በዛ ፀሐይ ጥቁርቁር ብለው ላባቸው በአንገታቸው በፊታቸው እየተንቆረቆረ እየወረደ እግዚአብሔርን አስቡት። ውሃ ጥም አለ፣ ድካም አለ፣ የአሰሪዎች ጩኸት አለ። አንዳንዶቹ በቃ ሰራተኛ ሲባል የሚደክማቸው የማይመስላቸው አሉ። አንዳንድ አሰሪዎች፣ አብዛኞቹ እንደዛ ናቸው። በቃ ሰራተኛ ምንም መስሎ የማይታያቸው፣ ምንም የሚደክመው የማይመስላቸው አሉ።
ትንሽ እርፍ ሲሉ ለምን አረፋችሁ ብለው የሚናደዱ የሚናገሩ አሉ። በእውነት አስቡት፣ ያን ሁላ ተቋቁመው የግመሉ ብዛት፣ የበጉ ብዛት፣ እዚህ አህያው ብዛቱ እዚህ ፉጀራ ታምናላችሁ? ነፍ አህያ ነው ያለው። በግ አለ፣ ፍየል አለ። እግዚአብሔርን እና በሚሄድ ሰዓት ማርያምን መንገድ ላይ ቁጭ ብለው አያቸዋለሁኝ እና በቃ በጣም ነው ማዝነው፣ በጣም ማለት ነው። አንደኛችንን ቤት ውስጥ የምንሰራው ሴቶቹ እንሻላለን ብዬ አስባለሁኝ እኔ። ቢያንስ ሙቀትም ያን ያክል አያገኘንም፣ ረሃብም ቢሆን ያን ያክል አያገኘንም። በእውነት በረሃ ካሉ ወንድሞቻችን እኛ እንጃ 10 እጅ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው፣ በጣም ማለት ነው። እና ወንድሞቼ እንደዛ እየተቃጠላችሁ በበረሃ እንደዛ ስቃይ እንትን እያላችሁ እያሳለፋችሁ በትንሽ በቃ ለሚያልፍ ነገር ራሳችሁን እንትን አትበሉ፣ አትጉዱ ውዶቼ። ጥሩ አይደለም። ያው ጥሩ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቀዋለን። እና ለማንኛውም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱን ማሮቼ። በቅርቡ ኢትዮጵያ ገባለሁ በእውነት እና በጣም ነው የማመሰግነው። ግን ሰብስክራይብ 11,400 አድርሳችሁኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ማርያምን በቃ ምክንያቱም በቪዲዮ ብዙ ጊዜ አልወጣም እንጂ በቪዲዮ መውጣት አልችልም። ያው ታውቃላችሁ የሰው ቤት ትንሽ ከባድ ነው ማለት እንደዚህ ቤታቸው እንዲቀረጽባቸው አይፈልጉም፣ ግቢያቸው ምናምን አይፈልጉም። እና አንዳንዶቹ ያው ከዛ አንጻር በቪዲዮ አልወጣም ማለት ነው። ማሮቼ ጉንፋን ይዞ ነው ይቅርታ። እና በቪዲዮ ሳልወጣ 11,400 ሰብስክራይብ ስላደረሳችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሙስሊም ክርስቲያኑ የእውነት ማለት ነው። እና በቅርቡ ሀገሬ እገባለሁኝ። ያው የሀገራችን እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። የሰላሙ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው። ያው እንደምታውቁት ነው ሀገራችን ላይ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው። እና እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ካደረገልን እውነት በሰላም ወጥተን ከገባን ያው ጠቅልዬ ስለምገባ ኢትዮጵያ ቆንጆ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው እኔ በሙሉ ልቤ እሰራለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት። ከገጠር እስከ ከተማ ያው አዲስ አበባም ይሁን የተለያዩ የገጠር ከተማዎችም ይሁን ዋናው ገጠርም ይሁን ያው የገጠር ልጅ ስለሆንኩኝ ቤተሰቦቼ ገጠር ስለሆኑ እና ብቻ በሄድኩበት ሁሉ ቆንጆ አሪፍ ቪዲዮ እለቅላችኋለሁ ከወንድሞቼ ጋር ከእህቶቼ ጋር እንዲሁ ሰብሰብ ብለን ነው ከጓደኞቼም ጋር የምንሰራው ማለት ነው። እና የዛኔ ደግሞ ያው ይበልጥ እንደምታበረታቱኝ ተስፋ አደርጋለሁ ማሮቼ። ምን ልላችሁ ነበረ ደግሞ የሆነ ነገር ነበረ ረሳሁኝ። ቆይ ሳስታውስ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማሮቼ። እና አበረታቱኝ፣ እግዚአብሔርን አበረታቱኝ። ምን ችግር አለው? አንዳንዶች አሁን እያያችሁ ዝም ብላችሁ ከምታልፉ ይኸውላችሁ እናንተ ሰብስክራይብ ስታደርጉልኝ ላይክ ስታደርጉ ማለት ነው ዩቱብ ይኸውላችሁ ዩቱብ ማለት ነው 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት ከሞላላችሁ እይታ ካለው ይከፈላችኋል ማለት ነው። ሞኔታይዝ ከሆነላችሁ በኋላ የሚስተካከለውን ነገር አስተካክላችሁ ምናምን ይከፈላችኋል። ገብቷችኋል ማሮቼ? ያው ስለ ዩቱብ ህግ የምታውቁ ታውቃላችሁ፣ ስለ ዩቱብ ህግ የማታውቁ ማለት ነው። እና ለምሳሌ እናንተ ሰብስክራይብ በምታደርጉኝ ሰዓት ላይክ በምታደርጉኝ ሰዓት ላይክ ሰብስክራይብ በምታደርጉ ጊዜ ዩቱብ ሼር ያደርግልኛል ለሌላ ሰው ማለት ነው። ሌላ ሰው
እንደ ሙሉውን ቪዲዮ እንኳን ማየት ባትችሉ ባይመቻችሁ ምናምን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ብታልፉ ለሌላ ሰው ሼር ያደርግልኛል ማለት ነው። በቃ ጥቅሙ እሱ ነው ማሮቼ። ቪዲዮውን ደግሞ ጨርሳችሁ ካያችሁት ያው በመሀል ማስታወቂያ ስለሚገባ በማስታወቂያ ነው የሚከፈለው ማለት ነው። ግዴታ እናንተ ስታዩ ማስታወቂያ ስለሚኖረው ያን ማስታወቂያ በቃ ሙሉ ቪዲዮውን ካያችሁት ቪው ይጨምራል። ለኔ አሁን የሚጠቅመኝ ልንገራችሁ። ሙሉ ቪዲዮውን ስታዩት ብር የሚከፍለኝ ይቅርታ ማሮቼ፣ ሙሉ ቪዲዮውን ስታዩት ያው በመሀል ማስታወቂያ ስላለ እሱ ማስታወቂያ ነው የሚከፍለን ማለት ነው። አጠቃላይ ለዩቱበሮች ዩቱብ ለሚሰሩ በሙሉ እና ከቻላችሁ እንደ ማበረታቻም ቆጠሩት እግዚአብሔርን። ቪዲዮውን በምታዩ ሰዓት ስራም ካላችሁ ከፍታችሁ ተውት እስከሚያልቅ ድረስ ምን ችግር አለው? ማርያምን እና ማሮቼ፣ እኔ መስራት እፈልጋለሁ፣ መለወጥ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን አበረታቱኝ። አሁን ይሄኔ ታውቃላችሁ እነ ሊያሾ እነ ጂጂ ኪያ እነ ዮኒ ማኛ አስቡት ስንት ነገር እንደሚያወሩ ስንት በቃ ታውቃላችሁ የሚናገሩትን ነገር። እኔና እንደኔ አይነቶቹን ማለት መጥፎ ነገር ማንናገረውን አበረታቱ በእውነት። አሁን ይህን ቪዲዮ በጣም ታዋቂ የሆነ ዩቱበር ጭኖት ቢሆን ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ እስከ 400,000 ድረስ ይታያል። እስከ 400,000 እንደውም ከዛ በላይ ድረስ ይታያል። ግን ታውቃላችሁ ያው እኔ እንግዲህ ተከታዮቼ 11,400 ሰዎች ናቸው። እነሱም ያው የማይመቻቸው ያው እንደኔ ማዳም ቤት የሚሰሩ የማይመቻቸው ልጆች ስለሆኑ የሚመቻችሁ ብታዩልኝ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው ማሮቼ። እና ሀገሬ ስገባ ሰላም ግቢ በሉኝ። ደግሞ መልካም ጉዞ ይሁንልሽ። ሀገርሽ ገብተሽ አሪፍ ቪዲዮ ለመስራት ያብቃሽ፣ እንጠብቃለን እያላችሁ ጻፉልኝ። ከወንድሜ ጋር ከእህቶቼ ጋራ ከጓደኞቼ ጋር ሰብሰብ ብለን በዩቱብ በአዲስ ቪዲዮ እንመጣለን ማለት ነው። እንደምታበረታቱኝ ተስፋ አደርጋለሁ ማሮቼ፣ ፍቅሮቼ እና ይህንን ይመስላል። የሉሉ አድናቂዎች ሉሉን የምትወዱ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ምንም ችግር የለውም ብታደርጉ እና ማሮቼ ምን ልላችሁ ነበረ? ጉንፋን በጣም አሞኛል፣ ድምፄ ተዘጋግተዋል። ጉንፋን የያዛችሁ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በጣም ጉንፋን በስቷል። እውነት ጉንፋን አይደለም፣ ልክ እንደ ኮሮና አይነት ነገር ነው። ማርያምን በጣም ነው የሚያመው። እና ሻይ አፍልታችሁ ነጭ ሽንኩርት ማር አድርጋችሁ ጠጡበት። ኦኬ። ሻወር ከወሰዳችሁ በኋላ በሙቅ ውሃ ሻወር። ጉንፋን ለያዛችሁ ነው፣ ጉንፋን ለያዛችሁ እህት ወንድሞቼ ሻወር በሙቅ ውሃ ሻወር ውሰዱ። ከዛ ወፈር ያለ ነገር ልበሱ። ሙከየፍ አታብሩ ሙከየፍ አታብሩ። ከዛ በነጭ ሽንኩርት ጅንጅብል ቀረፋ አድርጋችሁ ታንተከትኩትኝና ከዛ ፔርሙዝ ካላችሁ በፔርሙዝ ታደርጉታላችሁ። ስኳር አታርጉ። ማር 1 ማንኪያ ወይ 2 ማንኪያ በፔርሙዝ ከሆነ፣ በብርጭቆ ከሆነ ደግሞ 1 ማንኪያ አድርጋችሁ ጠጡበት። በጣም አሪፍ ነው እውነት። ጉሮሯችን እንዳይደርቅ እንዳይቆስል ያደርገዋል። እና ማሮቼ እንደዛ አድርጉ። ካልሆነ ከስራ ጋር በስማም በጣም የሚሆን አይደለም። እኔ አሁን እግሬ ሁላ ይንቀጠቀጣል። ማርያምን ራሴን ያመኛል፣ አይኔ ይርገበገባል ምናምን። በጣም ያስጠላ በሽታ ነው ጉንፋን ግን በእውነት። እና ራሳችሁን ጠብቁ። ስደት ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እና አሜን በሉ። ስደት ላይ ያላችሁ በሙሉ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በእውነት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ከድንገተኛ አደጋ ይሰውረን እግዚአብሔር፣ ከክፉ መንፈስ፣ ከድንገተኛ አደጋ፣ ከድንገተኛ በሽታ
ከድንገተኛ ሞት እግዚአብሔር ይሰውረን። አሜን 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 እያላችሁ ጻፉ። አሜን በሉ። ምንም አይከፈልበትም። ሀገራችንን እግዚአብሔር ሰላም ያድርግልን። ማርያምን በሰው ሀገር እንደዚህ ተንከራተን ሀገራችንም ደግሞ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ካልተቻለ በጣም አስቸጋሪ ነው እና ሁላችሁም በየሃይማኖታችሁ ጸሎት አድርጉ፣ ጸልዩ። እውነት ሙስሊም ክርስቲያኖች ጸሎት አድርጉ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ቢያንስ በሰው ሀገር ተከፍተን ወደ ሀገራችን ስንገባ ቢያንስ በሰላም ወጥተን እንድንገባ እኔ እሱን ነው የምፈልገው። ማርያምን እኔ አሁን መግባት እንዴት እንደፈራው ልነግራችሁ አልችልም። በዚህ ሰዓት ታውቃላችሁ ደግሞ አማራ ክልል ያለውን ነገር በቃ እንዴት ነው የሚገባው? እንዴት ነው ቤተሰብ የሚጠየቀው? ስንት አመት ሙሉ ተነፋፍቀን ስንት አመት ሙሉ አስባችሁታል? በስደት እና በጣም አስቸጋሪ ነው ማርያምን እና ሁላችሁም ጸሎት አድርጉ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። መልካም አዳር ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።